Hello, my dear students. How are you? Today, I have appeared with a new video, a lesson, Unit 12, Lesson 5. Unit 12, Lesson 5 in an important passage for the first year final exam, that is, for the first year, all of the students. Recently, you have known that after the quarantine leave, when everything of the world, the current situation of the world will be flexible, your first year final exam will be held in time within few days. So you must utilize your time properly and never waste your time. Okay, this passage is very important. Unit 12 lesson 5. Unit 12 lesson 5. This passage is very important, especially question number 2, that is flow chart. This is very important for flow chart and mostly important for the first year final exam. Okay, we try to understand the meaning of the word, and if you understand the passage and listen to the passage carefully, I hope you will answer any question in the exam hall, and I hope you will get good marks. Let's we try to understand the meaning of the word, and um, as usual you must follow your textbook and keep the textbook before you, please. Before starting the class, you must follow your textbook, and before the class, you must follow your textbook and keep the textbook before you, please. Okay, let's go. We try to understand the meaning of the passage. Kuakata, locally known as Sagar Konna. Our title is Kuakata, daughter of the sea. Daughter of the sea. What does mean daughter of the sea? Do you know what does mean daughter of the sea? Why not sun, daughter of the sun? Why not daughter of the sun? Why daughter of the sea? You know that everything of the world that are very beautiful, smooth, gentle, and enjoyable, we compare it to the feminine gender. So, Kuagata here is compared to the daughter of the sea. Okay? Sea. It is most enjoyable, most beautiful, most marvelous. So, Kuagata is compared to daughter of the sea. Okay, let's start the passage. Kuagata, locally known as Sagar Konna, daughter of the sea, inside the bracket, is a rare scenic spot located on the southernmost tip of Bangladesh. Kuagata, locally known as Sagar Konna. কুয়াকাটা এটাকে নাকি স্থানীয়ভাবে পটুয়াখালীতে স্থানীয়ভাবে এটাকে সাগরকন্যা বলে সবাই চিনে থাকে। ব্র্যাকেটে ছোট্ট করে দেওয়া আছে ডটার অফ দ্য সি, মানে সাগর কন্যা। ডটার অফ দ্য সি কেন বলা হয়, মানে ডটার কেন বলা হয়, কেন সান বলা হয় না, সেটা আমি একটু আগে বলেছি তোমাদেরকে। ইজ এ রেয়ার সিনিক স্পট, এটি নাকি খুবই একটি বিরল সিনিক, সিন থেকে সিনিক, সিন হলো নাউন আর সিনিক এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। সিনিক মানে নৈসর্গিক, নান্দনিক। মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ স্পট, খুবই আকর্ষণীয় নৈসর্গিক একটি স্থান। লোকেটেড অন দ্য সাদার্ন মোস্ট টিপ অফ বাংলাদেশ, এটা বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত। এদের সাদার্ন মোস্ট, সাউথ থেকে সাদার্ন মানে দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণে, তাহলে সাদার্ন মোস্ট মানে এখানে সর্বদক্ষিণে বোঝাচ্ছে। টিপ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর অগ্রভাগকে আমরা মনে করি, কোনো কিছুর শেষ প্রান্তকে একেবারে মানে লাস্ট এইজ, শেষ প্রান্তকে, দ্যাট ইজ কোনো কিছুর অগ্রভাগকে আমরা টিপ বলে থাকি। তো এখানে সাদার্ন মোস্ট টিপ মানে বোঝানো হচ্ছে যে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এই কুয়াকাটা সি বিচ। ওকে, কুয়াকাটা
in Latasapali Union under Kolafara Police Station of Patuakhali District. এটা পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্টের কলাফাড়া পুলিশ স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত অধীনে লতাসাপালি ইউনিয়নে অবস্থিত। Is about 30 kilometer in length and 6 kilometer in breadth. এটার দৈর্ঘ্য হলো 30 কিলোমিটার এবং প্রস্থ হলো 6 কিলোমিটার। দৈর্ঘ্য 30 কিলোমিটার আর প্রস্থ হলো 6 কিলোমিটার। লং অ্যাডজেক্টিভ আর লেংথ হলো নাউন। তো এখানে ব্যবহার করছে লেংথ মানে দৈর্ঘ্য। তেমনি করে ব্রড এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ, ব্রেডথ এটা হলো নাউন। তা বলছে 30 kilometer in length and 6 kilometer in breadth. Okay. It is 70 kilometer from Patuakhali district headquarters. মানে পটুয়াখালী মেইন শহর থেকে, মেইন সদর থেকে একেবারে এটা প্রায় 70 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অ্যান্ড 320 কিলোমিটার ফ্রম ঢাকা, এবং ঢাকা থেকে এটার দূরত্ব প্রায় 320 কিলোমিটার। তাহলে পটুয়াখালী সদর থেকে এটার দূরত্ব হলো 70 কিলোমিটার, আর ঢাকা থেকে এটার ডিস্টেন্স হলো 320 কিলোমিটার। ওকে। An excellent combination of the picturesque natural beauty. An excellent combination, একটি চমৎকার মিল। কম্বাইন থেকে কম্বিনেশন, কম্বাইন মানে কোনো কিছুকে মিশ্রণ করা, সংমিশ্রণ করা, এটা হলো ভার্ব, আর কম্বিনেশন এটা হলো নাউন। এক্সেলেন্ট শব্দটা তো চমৎকার। An excellent combination of the picturesque natural beauty. Picturesque, পিকচার থেকে পিকচার্সকে, পিকচার্সকে শব্দের অর্থ হলো ছবির মতো, দেখতে ছবির মতো, একেবারে ছবির ন্যায়। অ্যাজ লাইক পিক্টোরিয়াল, অর্থাৎ অ্যান এক্সেলেন্ট কম্বিনেশন অফ দ্য পিকচার্সকে ন্যাচারাল বিউটি, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমন্বয়ে এটা দেখতে অনেকটাই ছবির মতো, সেটাই বোঝাচ্ছেন। যেমন কি কি ন্যাচারাল বিউটিসগুলি সেখানে গেলে আমরা দেখতে পাই। যেমন এখানে বলছে স্যান্ডি বিচেস, বালুকাময় সৈকত। স্যান্ড থেকে স্যান্ডি, স্যান্ড হলো বালি, এটা হলো তোমার নাউন, আর স্যান্ডি এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। স্যান্ডি বিচেস মানে হলো বালুকাময় সৈকত। আমি যদি আরো সুন্দর বাংলায় বলি তাহলে সেটা হলো বেলাভূমি। এরপর আর সেখানে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাই, ব্লু স্কাই, নীলাকাশ, অ্যান্ড দ্য শিমারিং এক্সপান্স অফ ওয়াটার অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল। শিমারিং শব্দের অর্থ হলো ঝিকমিক করা, ঝিকমিক করা, অর্থাৎ শিমারিং এক্সপান্স অফ ওয়াটার। এক্সপান্স শব্দের অর্থ হলো বিস্তীর্ণ, মানে এক্সটেন্ড, বর্ধিত। এক্সটেন্ড, EXTENT, এক্সটেন্ড মানে বর্ধিত, অর্থাৎ অ্যান্ড দ্য শিমারিং এক্সপান্স অফ ওয়াটার অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল। আমি যেটা একটু দূরে তাকাই তাহলে দেখবো বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ ঝিকমিক করা জলরাশি। তাহলে শিমারিং শব্দের অর্থ কি? ঝিকমিক করা। আর এক্সপান্স মানে কি? বর্ধিত করা, বর্ধিত, অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। অফ ওয়াটার, পানির, অর্থাৎ পানির ঝিকমিক করা বিস্তীর্ণ জলরাশি অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল, বঙ্গোপসাগরের। অ্যান্ড দ্য এভারগ্রিন ফরেস্ট, চিরসবুজ বন, চারদিকে অসংখ্য গাছপালা আছে, এই জন্য বলা হচ্ছে এভারগ্রিন ফরেস্ট মেক্স কুয়াকাটা এ মাচ শর্ট আফটার ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। খেয়াল করো, মেক্স কুয়াকাটা এ মাচ শর্ট আফটার ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন, অর্থাৎ এই যে সৌন্দর্যগুলো, স্যান্ডি বিচ, এভারগ্রিন ফরেস্ট, ব্লু স্কাই, শিমারিং স্পাঞ্জ অফ ওয়াটার, এই সব কিছু মিলিয়ে কুয়াকাটাটাকে একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেছে, গড়ে তুলেছে। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো মূলত এটাকে একটা অ্যাট্রাকটিভ বিচ, একটা আকর্ষণীয় বিচ এবং একটি নান্দনিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি তোমার কাঙ্ক্ষিত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাহলে এই যে শর্ট, শর্ট শব্দটা কোথা থেকে আসলো? সিক থেকে শর্ট, SEEK, অর্থাৎ SEEK, সিক, সিক মানে কোনো কিছু খোঁজা, অন্বেষণ করা। তাহলে এখানে সিকের পিপি, দ্যাট ইজ V3, মানে ফার্স্ট পার্টিসিপল হলো শর্ট, এটা এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাই বলা হচ্ছে শর্ট আফটার ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। তাহলে এখানে শর্ট শব্দের অর্থটা হলো কাঙ্ক্ষিত। ওকে, কাঙ্ক্ষিত। আশা করি বুঝতে পেরেছো সবাই। এরপর সেকেন্ড প্যারা দেখো। প্রথম যে প্যারাটি এটা ছিল বেসিক্যালি কুয়াকাটার মানে ইন্ট্রোডাকশন, তার পরিচয়।
সাধারণ পরিচিতি কুয়াকাটা সম্পর্কে। এরপরে সেকেন্ড যে প্যারাটি আছে মাঝখানে কয়েকটি লাইন নিয়ে, এটা হলো মূলত কুয়াকাটার তার নামকরণের ইতিহাস, নামকরণ নিয়ে, নেমিং, হিস্ট্রি অফ দ্য নেমিং অফ কুয়াকাটা। দ্য নেম কুয়াকাটা টেক্স ইটস অরিজিন, অরিজিন মানে উৎপত্তি, অর্থাৎ এই কুয়াকাটা শব্দটি, নামটির উৎপত্তি কোথা থেকে? ফ্রম দ্য স্টোরি অফ এ কুয়া অর ওয়েল। বাংলা হলো কুয়া অথবা কূপ থেকে, আর ইংরেজি হলো ওয়েল থেকে। ওয়েল মানে কূপ। এই শব্দগুলো থেকে, মানে এই শব্দটি থেকে এসেছে। বাংলা যদি বলি কূপ বা কুয়া, আর যদি ইংরেজি বলে থাকি তাহলে ওয়েল। ওয়েল মানে কূপ বা কুয়া। এই শব্দ থেকে, এই ওয়ার্ডটি থেকে এসেছে। এই ওয়ার্ড থেকে তার উৎপত্তি কুয়াকাটা শব্দ। ডাক, ডিগ থেকে ডাক, ডিগ মানে খনন করা, ডাক মানে খনন করা হয়েছিল, অর্থাৎ কূপ খনন করা হয়েছিল অন দ্য সি শোর বাই দ্য আর্লি রাখাইন সেটলার্স ফর কালেক্টিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। কূপ খনন করা হয়েছিল কোথায়? সাগরের তীরে, সমুদ্র তটে। সি শোর, সি শোর মানে কি? সমুদ্র তট, সাগরের তীর, কিনারা, সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। সেখানে কিছু কূপ খনন করা হয়েছিল। কারা খনন করেছিলেন? বাই দ্য আর্লি রাখাইন সেটলার্স, তৎকালীন রাখাইন সম্প্রদায় যারা ছিল, বাসিন্দা যারা ছিল। সেটলার্স মানে বাসিন্দা, বসবাসকারী, তারাই সেখানে কূপ খনন করেছিল। কেন খনন করেছিল? ফর কালেক্টিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, খাবার পানির জন্য। সেখানে খাবার পানির সংকট ছিল, তো কূপ থেকে খাবার পানি সংগ্রহের জন্য তারা সেখানে কূপ খনন করেছিল। এটা থেকে মূলত কুয়াকাটা শব্দটি এসেছে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। দ্য রাখাইন্স হ্যাড, রাখাইনেরা সেখানে আসলো কেন? দ্য রাখাইন্স হ্যাড ল্যান্ডেড অন কুয়াকাটা কোস্ট, কোস্ট মানে উপকূল। রাখাইনেরা সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল, ল্যান্ডেড, ল্যান্ডেড অন মানে কোনো কিছুর উপরে আবির্ভূত হওয়া, নেমে আসা। তারা সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল কুয়াকাটা কোস্ট, কুয়াকাটার উপকূলে। কেন? আফটার বিং এক্সপেলড, এক্সপেল শব্দের উত্তর বিতাড়িত করা, ড্রাইভ অ্যাওয়ে, বের করে দেওয়া, ড্রাইভ আউট, ড্রাইভ অ্যাওয়ে, বের করে দেওয়া। তাহলে সেখানে তারা বিতাড়িত হয়ে এসেছিল। আফটার বিং এক্সপেলড, বিতাড়িত হয়ে এসেছিল। বিতাড়িত কারা করেছিল? ফ্রম দ্য আরাকান বাই দ্য মুঘলস, তৎকালীন মুঘল সাম্রাজ্য কর্তৃক আরাকান রাজ্য থেকে তাদেরকে যখন তোমার ড্রাইভ আউট করা হয়েছিল, বের করে দেওয়া হয়েছিল, বিতাড়িত করা হয়েছিল, তখন তারা সেখানে পটুয়াখালীর ওই কুয়াকাটা গিয়ে তারা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন সেখানে খাবার পানির সংকট ছিল। হ্যাঁ, খাবার পানির সংকট ছিল সেখানে। সেটা খাবার পানি সংগ্রহের জন্য তারা সেখানে কূপ খনন করেছিল। সেভাবে কুয়াকাটার নামকরণ করা হয়। এরপর দেখো, ফলোয়িং দ্য ফার্স্ট ওয়ে, পরীক্ষামূলকভাবে তারা প্রথমে একটি কূপ খনন করেছিল। প্রথম কূপ খননের করার পরে, প্রথম কূপ অনুসরণে, ইট বিকেম এ ট্রেডিশন টু ডিগ ওয়েলস, সেখানে আরও অনেকগুলো কূপ খনন করা হয়। প্রথমে যখন দেখলো যে একটা কূপ খনন করা হয়েছে, হ্যাঁ, খাবার পানি সংগ্রহ করা যায়, তখন এটা দেখে দেখে আরও অনেকগুলো কূপ খনন করা হয়ে গেল, এবং সেখানে কূপ খনন করা একটা প্রথা চালু হলো, একটা ট্রেডিশন শুরু হলো, সেটা বলছে। ইন দ্য নেইবারহুড অফ রাখাইন হোমস্টিটস, হোমস্টিট শব্দের অর্থ হলো আমরা যেটা বলি পাড়া, মহল্লা, পল্লী। আমরা বলি রাখাইন পল্লী ইত্যাদি ইত্যাদি, পল্লী বলি না আমরা, পল্লী, পাড়া, মহল্লা, এই অর্থে আমরা ব্যবহার করি। তো পুরো রাখাইন পল্লীতে, রাখাইন হোমস্ট্রিট, রাখাইন পল্লীতে তাদের বিভিন্ন নেইবারহুড, প্রতিবেশী যারা ছিল, তাদের মধ্যে দেখা গেল যে তারা অনেকগুলো কূপ খনন করা শুরু করে দিল। একটা প্রথমে করা হলো পরীক্ষামূলকভাবে, এরপরে একাধিক আস্তে আস্তে অনেকগুলো কূপ খনন করা হয়ে গেল। ফর ফ্রেশ ওয়াটার সাপ্লাই, পরিষ্কার সুপেয় খাবার পানির জন্য। ওকে, তাহলে প্রথমটা গেলো আমাদের প্রথম যে প্যারাটি, প্রথম যে প্যারাটি সেটা হলো আমাদের কুয়াকাটার জাস্ট প্রাইমারি ইন্ট্রোডাকশন। সেকেন্ড যে প্যারা মাঝখানে মিডল প্যারাটা, এটা হলো বেসিক্যালি কুয়াকাটার মানে অরিজিন, মানে দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য নেমিং অফ কুয়াকাটা, কুয়াকাটার নামকরণ ইতিহাস সম্পর্কে। দেন এরপর যে প্যারাটা সেটা হলো কি আমরা দেখি, সেটা হলো তার বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তার যে বিভিন্ন ন্যাচারাল সেটিংস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো কী কী, এই সম্পর্কে মূলত তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তার বৈশিষ্ট্য, তার ফিচার্সগুলো কী কী সে সম্পর্কে, তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী সে সম্পর্কে। কুয়াকাটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিক স্পটস, এটাকে একটি ইউনিক শব্দের অর্থ হলো অতুলনীয়, অনুপম, মানে যার সাথে তুলনা করা যায় না। সাধারণত যাকে কারো কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না, মানে অতুলনীয়, অনুপম, ইউনিক। স্পটস একটি বিরল, অনুপম, অতুলনীয় একটি স্থান। হুইচ অ্যালাউ, অ্যালাউ শব্দের অর্থ আমরা জানি কোনো কোনো কিছুর অনুমতি দেওয়া।
পারমিশন দেওয়া, কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে মানে গিভ অপরচুনিটি, সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। অর্থাৎ কুয়াকাটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিক স্পটস হুইচ অ্যালাউজ এ ভিজিটার, যেটা তার দর্শকদেরকে, পর্যটক যারা আছে তাদেরকে একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় টু ওয়াচ বোথ সানরাইজ অ্যান্ড দ্য সানসেট ফ্রম দ্য বিচ। এই যে সানসেট এবং সানরাইজ এই দুটো জিনিস দেখা যায় বিচ থেকে। কুয়াকাটা একমাত্র পৃথিবীর সমুদ্র সৈকত যেটা থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, ইউ নো দ্যাট ভেরি ওয়েল, সেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এই দুটো জিনিস খুব ভালোভাবে উপভোগ করা যায়। আমরা যে কক্সবাজার গিয়ে থাকি সেখানে হয়তো আমরা সানসেট দেখতে পাই, সূর্যাস্ত, তাও আমরা যখন ইনানি বিচে যাই সেটা খুব ভালোভাবে আমরা এনজয় করতে পারি সানসেটটা, কিন্তু সানরাইজ সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু কুয়াকাটা সি বিচে তুমি যখন যাবে সেখানে তুমি বিচ থেকে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত দুটাই কিন্তু তুমি উপভোগ করতে পারবে। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইউনিক স্পট। ওকে, দ্যাট পারহ্যাপস মেক্স কুয়াকাটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ বিচেস। দ্যাট শব্দের এখানে ব্যবহার করেছে সাবজেক্ট হিসেবে, ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট হিসেবে। অর্থাৎ দ্যাট মানে বোঝাচ্ছে এই যে সানসেট সানরাইজ দুটো জিনিস দেখা যায়, এই জিনিসটাই মূলত মেক্স কুয়াকাটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ বিচেস। কুয়াকাটাকে পৃথিবীর অন্যতম একটি আকর্ষণীয় সমুদ্র সৈকত হিসেবে মানে গণ্য করা হয়, মনে করা হয়। কি কারণে? কারণ ওই বিচ থেকে দাঁড়িয়ে সানসেট সানরাইজ দুটো জিনিস একসাথে উপভোগ করা যায় এক জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে। এই কারণে বলা হচ্ছে দ্যাট পারহ্যাপস মেক্স কুয়াকাটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ বিচেস। পারহ্যাপস শব্দের অর্থ হলো সম্ভবত। ওকে, দ্য লং অ্যান্ড হোয়াইট বিচ। দ্য লং অ্যান্ড হোয়াইট বিচ আমরা একটু আগে পড়ছি লেংথ, এটা ছিল অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু এখানে লং, সরি ওটা ছিল নাউন, এখন ব্যবহার করা হয়েছে লং অ্যান্ড হোয়াইট, দুটো ওয়ার্ড কিন্তু এখানে অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু এর আগে যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছিল ব্রেডথ অ্যান্ড লেংথ সেটা ছিল দুইটাই নাউন, আর এখানে লং অ্যান্ড হোয়াইট দুইটাই কিন্তু তোমার অ্যাডজেক্টিভ। লং অ্যান্ড হোয়াইট বিচ অ্যাট কুয়াকাটা হ্যাজ এ টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিংস। তার কিছু নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে। টিপিক্যাল শব্দের অর্থ ডিস্টিংটিভ, এক্সক্লুসিভ, কেবলমাত্র, মিয়ারলি, অনলি, মিয়ারলি, এক্সক্লুসিভ। অর্থাৎ শুধুমাত্র কুয়াকাটায় এমন কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কুয়াকাটার মধ্যে আছে, হ্যাঁ, শুধুমাত্র কুয়াকাটায় সেটা বিলং করে। অন্যান্য বিচে গেলে সাধারণত আমরা এই ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলো দেখতে পাই না। এই জন্য টিপিক্যাল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটা শুধুমাত্র তুমি কুয়াকাটা গেলে দেখতে পাবে। এই জন্য তারা ব্যবহার করছে টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিংস, অর্থাৎ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেখানে আছে যেগুলো শুধুমাত্র কুয়াকাটাতে গেলে দেখা যায়, মানে এক্সক্লুসিভ ন্যাচারাল সেটিংস, কেবলমাত্র। ওকে, দিস স্যান্ডি বিচ স্লাপস জেন্টলি ইনটু দ্য বে। এই যে বেলাভূমি বালুকাময় যে সৈকতটি, এটা এভাবে আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে কোথায় গিয়ে মিশেছে? সাগরে মিশেছে। স্লপস আমরা সাধারণত বীজতে এমনই হয়ে থাকে, এটা উপর থেকে নিচের দিকে এভাবে ঢালু হয়ে আস্তে আস্তে সাগরে গিয়ে মিশে, হ্যাঁ, এরকমই হয়ে থাকে ন্যাচারালি বীজগুলো। তাই বলছে দিস স্যান্ডি বীজ স্লপস, স্লপ শব্দটা হলো ঢালু হওয়া, জেন্টলি একেবারে মৃদুভাবে ঢালু হয়ে ইনটু দ্য বে সাগরে গিয়ে মিশেছে। অ্যান্ড বাথিং দেয়ার ইজ এ প্লেজেন্ট অ্যাজ এ সুইমিং অর ডাইভিং। বাথিং মানে সেখানে গোসল করা খুবই আনন্দদায়ক, অ্যাজ এ সুইমিং অর ডাইভিং, সাঁতার কাটা এবং ডাইভিং মানে ঝাঁপ দেওয়া, ডুবাডুবি করা, হ্যাঁ, বোথ আর মোস্ট এনজয়েবল দেয়ার। ওকে, ওকে ভিউয়ার্স, এরপর আমরা আসি কুয়াকাটা ইজ ট্রুলি এ ভার্জিন বিচ। এখানে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আছে, অনেকগুলো সিগনিফিক্যান্ট ওয়ার্ড আছে যেগুলা খুব মানে অর্থ ধারণ করে, অর্থপূর্ণ। যেমন এখানে বলা হচ্ছে কুয়াকাটা ইজ ট্রুলি এ ভার্জিন বিচ। তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াই কুয়াকাটা ইজ কল্ড এ ভার্জিন বিচ, কুয়াকাটাকে ভার্জিন বিচ বলা হয় কেন? এই যে ট্রুলি শব্দের অর্থ হলো অ্যাকচুয়ালি, ট্রুলি শব্দের অর্থ হলো অ্যাকচুয়ালি। তো কুয়াকাটা ইজ ট্রুলি এ ভার্জিন বিচ, এটাকে ভার্জিন বিচ বলা হয়ে থাকে সত্যিকার অর্থে। ভার্জিন শব্দের অর্থ হলো দ্যাট নট ইউ স্টিল নাও, অর্থাৎ দ্যাট ইজ নট ইউ স্টিল নাও, যেটা নাকি এখনো ব্যবহার হয়নি, মানে পিওর, পবিত্র, বিশুদ্ধ, খাঁটি, এই অর্থে আমরা ব্যবহার করি। অর্থাৎ দ্যাট ইজ নট এক্সপ্লয়েটেড, এই অর্থে আমরা ভার্জিন ব্যবহার, যেটাকে এখন স্পর্শ করা হয়নি, যেটাকে এখনো ধরা হয়নি, যেটাকে এখনো তোমার ব্যবহার করা হয়নি, এই অর্থে আমরা ভার্জিন শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। তো কুয়াকাটাতে এখানে বলা হচ্ছে ইট ইজ ট্রুলি এ ভার্জিন বিচ, মানে এটা নাকি খুবই পবিত্র একটি বিচ, এই কারণে ভার্জিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যান্ড স্যাংচুয়ারি ফর মাইগ্রেটরি উইন্টার বার্ডস। স্যাংচুয়ারি, স্যাংচুয়ারি শব্দের অর্থ হলো সেফ শেল্টার, মানে নিরাপদ আশ্রয়।
অভয় অরণ্য। আরো সুন্দর বাংলা যদি বলি তাহলে সেটা হলো অভয় অরণ্য, অর্থাৎ সেফ শেল্টার। এই কুয়াকাটা ইজ ট্রুলি ভার্জিন বিচ অ্যান্ড এ স্যাংচুয়ারি ফর মাইগ্রেটরি উইন্টার বার্ড। শীতকালীন অতিথি পাখিদের জন্য এটা একটি অভয় অরণ্য, একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থান, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে শীতকালে পাখিরা সেখানে কি করে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে স্যাংচুয়ারি। আমি আবারও বলছি, স্যাংচুয়ারি শব্দটার অর্থ হলো অভয়ারণ্য, দ্যাট ইজ সেফ শেল্টার। ওকে। ফিশিং বোর্ডস, মানে এই যে আমি যেটা বললাম আমাদের এই প্যারার মধ্যে মূলত তার যে টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিংস, তার যে অ্যাস্থেটিক ফিচার্স, নান্দনিক সৌন্দর্যগুলো, বৈশিষ্ট্যগুলো কি সে সম্পর্কে বলা আছে এই প্যারার মধ্যে। ফিশিং বোর্ডস মাছ ধরার নৌকা, ফ্লাইং, ফ্লাইং শব্দটা চলাচল করা, ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল উইথ কালারফুল সেলস। তুমি যখন বিচে দাঁড়াবে, বিচে দাঁড়িয়ে যখন সাগরের দিকে দেখবে তখন দেখবে অসংখ্য রং বেরঙের পাল তোলা নৌকা, মাছ ধরা নৌকা সেখানে কি করতেছে, চলাচল করতেছে, ফ্লাইং মানে চলাচল করতেছে। সার্ফিং ওয়েভস, তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি কুয়াকাটা বলছে, সার্ফিং ওয়েভস। সার্ফিং শব্দের অর্থ হলো, আমরা জানি সার্ফ এক ধরনের খেলা যেটা সাগরের ঢেউর উপরে খেলা হয়ে থাকে, তোমরা সবাই জানো। সাগরের ঢেউর উপরে এক ধরনের খেলা হয়, এভাবে সাগরের ঢেউর উপরে ভাসতে থাকে একটা প্লেটের উপরে, একটা পাটাতনের উপরে। তো এখানে সার্ফিং ওয়েভ বলা হচ্ছে এই কারণে, মানে বোঝানো হচ্ছে যে কুয়াকাটার যে ওয়েভ, যে ঢেউ, তার যে স্রোত ভেরি স্ট্রং, খুব শক্তিশালী। এই জন্য এখানে সার্ফিং ওয়েভস, এটা একটা ফ্রেজ বলা হচ্ছে সার্ফিং ওয়েভস। অর্থাৎ তুমি যখন কোনো স্থির কোনো পানির মধ্যে তুমি সার্ফ খেলতে পারবে না, তুমি যদি সার্ফ খেলতে হয় তাহলে তোমাকে ঢেউ লাগবে, স্ট্রং ঢেউ থাকতে হবে। তো তেমনি এখানে সার্ফিং ওয়েভস মানে কুয়াকাটার ঢেউটাকে বোঝানো হচ্ছে স্ট্রং, ওয়েভ ইজ ভেরি স্ট্রং। ওকে, কারেন্ট ইজ ভেরি স্ট্রং, মানে স্রোত খুবই শক্তিশালী, এই জন্য বলা হচ্ছে সার্ফিং ওয়েভস, এই জন্য এই ফ্রেজটি ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর দ্য লাইনস অফ কোকোনাট ট্রিজ, অসংখ্য, চারপাশে অসংখ্য তোমার নারকেল গাছের সারি, সেখানে গেলে দেখতে পাবে। অ্যাড টু দ্য ভাইব্রেন্ট কালার্স অফ কুয়াকাটা, ভাইব্রেন্ট শব্দের অর্থ হলো প্রাণবন্ত, মানে লাইভলি। অর্থাৎ এই সব কিছু, তার যে এক্সক্লুসিভ কিছু সৌন্দর্য আছে, তার পাশাপাশি এই সৌন্দর্যগুলো সব কিছু মিলে কুয়াকাটার মূল সৌন্দর্যটাকে আরো অনেক কি করেছে, প্রাণবন্ত করেছে। এই জন্য বলা হচ্ছে অ্যাড টু দ্য ভাইব্রেন্ট কালার্স অফ কুয়াকাটা। ওকে। দ্য ইন্ডিজিনিয়াস কালচার অফ দ্য রাখাইন কমিউনিটি, ইন্ডিজিনিয়াস শব্দের অর্থ নিজস্ব, দেশীয়, এই অর্থে ব্যবহার করা, মানে নেটিভ, নিজস্ব। অর্থাৎ ইন্ডিজিনিয়াস কালচার অফ দ্য রাখাইন কমিউনিটি, অর্থাৎ রাখাইন সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি, অ্যান্ড 100-year old বুদ্ধিস্ট টেম্পলস, এবং শতবর্ষী বৌদ্ধ মন্দির, ইন্ডিকেট দ্য এজ ওল্ড ট্রেডিশন অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ অফ দিস এরিয়া। অর্থাৎ সেখানে গেলে তুমি বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধরনের তোমার ঐতিহ্যের অনেক ধরনের চিহ্ন সেখানে গেলে তুমি পাবে, যেমন সেখানে বৌদ্ধ মন্দির আছে, সেটা বোঝানো হচ্ছে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের, রাখাইন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধরনের তাদের ঐতিহ্য, তারপরে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতির অনেক কিছু সেখানে তুমি গেলে